محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقا، شيخنا وربي أرواحنا يهدي الدين بخير. مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن السقا بن السقا وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالعلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأعطاء، وتعم الآن جامعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشراف الرسل العطاء، وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشراف الرسل العطاء، وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى
المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل والعلا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصي أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب أنت وجهنا نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النجاسة المتوسطة النجاسة المتوسطة هي البول والغائط والروث والدم
wal qayhu wal qay'u wan nabidu wal khamru wal muskiru al ma'i'u wal maitatu wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa jami'u ajza'iha illa maitatal adami was-samaki wal-jaradi walabanu ma la yu'kanu gharal adami wal-juz'ul munfasilu minal hayawani al-hayyi gharal adami was-samaki wal-jaradi wa ghaira sya'ril hayawani al-ma'kuli wa rishihi wa rabarihi wa sufihi wal miski wa nafijatihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adana nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bang Beni udah diganti namanya ame Habib Muhammad ya. Habib Muhammad bin Sayyid Abdul Rahman Sugyar diganti namanya Muhammad namanya tuh. Nanti manggil jangan Bang Beni lagi, manggilnya Bang Muhammad. Jangan Mamat, jangan Muhammad lagi. Bang Muhammad tuh manggilnya tuh. Bang Beni tuh kalau jangan manggil Bang Beni tentang bocah. Manggilnya Bang Muhammad tuh sekarang udah diganti ame Habib Muhammad bin Al Habib Abdul Rahman Sugyar. Beliau ganti namanya tadi adalah Muhammad tuh. Udah jangan Muhammad Beni, jangan. Mau Beni lagi, ada Beni lagi enggak. Jadi Muhammad aja udah pakai Muhammad. Nanti panggil kita jangan Bang Beni tapi Bang Muhammad. Tasyakurannya nanti dia tanggal 19 insyaallah. Pas maulid di sini. Kan kita makan tuh tasyakuran dia tadi. Kita gendong tahu. Kita mau gendong. Satu termos, alhamdulillah buat tak 19. Bang Beni lagi salah aja. Belum sedekah dia. Iya. Jadi nanti tanggal 19 Oktober kita nanti insyaallah maulid ya. Malam Kamis yang ketiga. Nanti kita di sini bareng-bareng tuh. Kita kumpul bareng-bareng yang malam Senin, yang malam Selasa, malam Rabu. Malam Selasa nanti insyaallah Anda ngajar di Mandar. Mandar dari depan tuh musola An-Nur yang tingkat 10. Mandar An-Nur yang tingkat 10 tuh kan, Mandar tingkat 10 tuh. Tingkat 10 tingkat 2. Ya tuh. Ya, itu nanti kita malam pasar itu panggil jamaah sama kayak di sini. Pak Dudik keluar Isya itu. Amin itu anak-anak yang dekat-dekat biar jamaah sono maghrib. Nanti yang baca Latif kita orang aja udah. Cek speaker ntar di. Cek speaker nanti itu. Speaker bagus sama Mandar Bang. Nur, belum tahu. Dalam situ, ya tetap masuk nanti. Kapan lagi kita masuk musola? Kita kan orang luar. Jadi tanggal 19 nanti kita insyaallah maulid bareng-bareng ya, tasyakuran sekaligus Bang Muhammad nanti insyaallah tuh. Nanti kita makan nasi mandi Hadramut insyaallah. Beneran nggak bohong nih. Nasi mandi Hadramut yang ayam, tapi ente yang patungan. Kan budaya kita buat kita kan. Kita patungan nanti, duitnya buat hadiah guru-guru, ame buat nasi mandi, ame sonnya apa kemana gitu. Saya pacaran tuh, jangan son yang tadi di madrasah jelek, madrasah jelek. Tadi Bang Imam nangis karena belum bayar son. Abang kali nangis tadi lagi baca manakib. Pertama belum bayar seorang, yang kedua belum bayar kebuli. Udah nangis gimana? Nanti kita insyaallah makannya nasi mandi Hadramut beneran kalau bohong tuh, bukan yang abal-abal, bukan yang bener tuh. Tapi ingat, kita orang makannya belakangan. Tamu dulu makan, ya yang dia biasa ngaji nanti jangan makan dulu, bangun dulu. Kita doa, ya Allah.
mudah-mudahan pada nggak makan ya. Kita kan nunggu sisa. Kalau kamu semua udah makan, nanti Anda ngundang semua. Yang Anda ngajak ngundang semua nanti insya Allah lagi perempuan tuh. Makanya kita nunggu dari tamu dulu, tunggu tamu makan udah semua, udah beres. Nah kita di luar tuh ada kata makan. Ya Allah jangan makan ya Allah. Pokoknya ada sisa kita makan. Kalau ada sisa kita ke depan warung Padang tuh, kan ada repi bangkiting. Biar dia ngutang ya. Masih ada dana lebih tahun lalu itu ada 8 juta ya dari ada lebih kita tahun lalu tuh 8 juta insya Allah kita pakai nanti buat dana awal. Nanti kita buat tur kita aja, kita ada orang yang patungan kita kabar-kabarin tentang atletas, kita kabar-kabarin semua tuh. Kira-kira yang ada rezeki silahkan membantu, silahkan mau air 1 dus 2 dus silahkan tuh. Usahakan tapi itu catatannya biar lengkap tuh. 1 rupiah yang keluar biar ketahuan kemana tuh, jangan sampai kita nanti jadi fitnah buat orang banyak. Jadi insya Allah ya tasyakuran Bang Muhammad nanti tanggal 19 Oktober nanti meriah tadi itu hadiah Habib Ja'far di saat Khalid nanti insya Allah dibilangin nanti diganti namanya Hamid itu kan ada kita insya Allah ya, ada kita ada dia lagi tuh kami berusaha kita iya ada kita insya Allah nanti bisa mudah-mudahan. Jangan lupa insya Allah tanggal 19 Oktober besok kita maulidnya di An-Nur, pusat An-Nur tuh dari jam Ba'da Isya sampai kelar itu. Nanti tetap dari sahur nanti insya Allah. Malam Selasa langsung apa? Langsung ngaji tuh. Malam Selasa besok tuh langsung kita ngaji di An-Nur tuh. Nanti yang dekat-dekat biar jamaah di Mushola An-Nur maghrib berjamaah. Nanti ada jadi imam insya Allah. Bubar. Jadi mau tak ada insya Allah ya. Siap jadi umrah ya. Pakai sorban dari yang gede kan. Pakai berjubah tak. Ini angker juga ada kalau berjubah. Bukan garis angker. Ariel. Jadi kita baru nanti insya Allah tanggal 19 Oktober gabungan kali semua tuh. Kita gabung nanti malam Senin, malam Selasa Mangga nanti kita undang malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu kita gabungan semua lagi perempuan nanti insya Allah. Ingat tuh yang perempuan yang laki jangan makan sebelum tamu makan. Tamu makan udah kelar, ada sisa baru kita makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawassitatu. Najis mutawassithah sekarang tuh. Kemarin sudah diterangkan najis mukhaffafah, najis mughallazzah tuh. Mukhaffafah najis yang diringankan pada hukum syara. Najis mughallazzah najis yang diberatkan pada hukum syara. Nah ini najis mutawassithah. Disebut mutawassithah karena asyari, ingetin tuh. Kalau ente dengan kalimat asyari berarti ada dua tuh. Pertama Asyari'ul haqiqi, yang kedua Asyari'ul haqiqi siapa? Allah, Tuhan yang membuat hukum. Asyari'ul haqiqi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hukum syariat itu. Jadi asyari Allah menengahkan pada hukum najis ini. Jadi enggak ringan juga enggak apa? Enggak berat tuh. Pertengahan sedang-sedang tuh. Antara mukhaffafah dengan mughallazzah. Hiya al-bawlu. Yang pertama al-bawl kencing. Kencing kita itu pertama kencing orang yang laki-laki yang umurnya udah mencapai 2 tahun. Kemudian kencing anak perempuan. Anak perempuan pas lahir ke alam dunia hukum kencingnya udah apa? Najis mutawassithah. Ingat tuh. Jadi anak perempuan, bayi perempuan lahir ke alam dunia, dia kencing, maka najis dia adalah disebut dengan najis mutawassithah. Kalau anak laki, selama yang kemarin tuh, maka pertama itu kencing, yang kedua usianya belum 2 tahun, yang ketiga iya air susu boleh ya apaan pertama air kencing, yang kedua tapi yang ketiga
belum mencapai 2 tahun. Yang keempat, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja, atau begitu. Nah, kalau ada anak kecil usianya sudah mencapai 2 tahun atau lebih, kayak kita orang nih, kita kencing, maka najis kita adalah najis apa? Mutawassithah, atau ingatin tuh. Jadi kita orang najisnya bukan lagi najis apa? Mukhaffafah bukan, tapi sudah masuk kategori apa? Najis mutawassithah. Walaupun itu yang kedua. Nah, tadi kok perempuan dibedain? Yang laki yang belum 2 tahun kemudian tidak mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI, kemudian dia hanya tadi anak kecil, terus anak kecil laki-laki belum mencapai 2 tahun terus hanya mengkonsumsi air. Nah, kok kencingnya najisnya mukhaffafah, yang perempuan pas lahir mutawassithah, lahir langsung najisnya apa? Mutawassithah, air kencingnya. Kenapa demikian? Ini disebut dengan amrun ta'abbudi. Apa namanya? Amrun ta'abbudi. Ingat itu. Jadi kalau yang nanya, kok dibedain kalau anak kecil laki-laki yang kencing, yang belum mencapai 2 tahun, yang hanya mengkonsumsi ASI saja, kok pas dia kencing, air kencingnya hukumnya apa tadi? Najis mukhaffafah. Sementara anak perempuan pas sebelum lahir dia kencing, najisnya apa? Kok dibedain? Jawabannya adalah amrun ta'abbudi. Artinya apa? Itu sudah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Udah kerjain aja itu. Contoh yang paling gampang buat perbandingan, kita kentut, kita pengen sembahyang, wudu nggak? Wudu. Yang kentut wajah ente apa pantat ente? Pantat. Nanti pas wudu yang dibasuh apa? Wajah. Kan seharusnya kalau dengan akal-akalan yang kentut pantat, nanti pas wudu yang dibasuh apa? Pantat lagi, begitu. Masa begitu? Nah, karena perintah Allah, makanya kita udah amrun ta'abbudi, kita bilang sama sami'na. Kalau nggak udah, jadi jangan pakai akal, jangan. Contoh lagi, kita yang udah punya bini nih, hubungan suami istri, kan lantaran sebab masuk kemaluan depan kita dengan kemaluan depan bini kita, maka jadi wajib apa tuh? Wajib mandi hadas tuh, begitu ya. Kan seharusnya yang dimandiin cuma apa tuh? Tutupnya doang kan, dimandiin tuh, ya kan? Siramin gitu doang tuh. Seharusnya kan begitu kan? Tapi yang kita siramin seluruhnya dari ujung rambut sampai mana? Ujung kaki. Kok demikian? Inilah yang disebut dengan amrun ta'abbudi. Kita bilang apa tadi? Sami'na wa ta'na. Jadi jangan pakai di akal-akalan, nggak bisa tuh. Jadi nggak semua urusan agama bisa diapain? Nggak bisa tuh. Nggak nyampe akal kita, iman yang terima. Kita bilang tadi apa? Sami'na wa ta'na. Kayak sembahyang. Kok sembahyang menghadap kiblat? Jangan ditanya, udah yang Nabi suruh, yang Allah suruh, ikutin aja udah. Misalnya ada orang yang sengket, yang akal-akalin, ada bukan ke sono, ke atas, begitu. Salah sembahyangnya? Nggak sah. Kenapa demikian? Ini sudah disebut dengan tadi apa? Amrun ta'abbudi. Kita bilang adalah kalimatnya sami'na wa ta'na. Jadi yang terima apa? Iman kita, bukan apa? Bukan akal. Jadi nggak bisa diakal-akalin, nggak bisa. Jadi nggak semua agama bisa diapakan? Dilogikakan, nggak bisa. Jadi cukup kita menerima dengan yakin ini perintah dari Allah dan Rasulullah. Kita bilang apa tadi? Sami'na wa ta'na. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi apa? Air kencing tuh. Jadi air kencing kita atau anak kecil laki-laki yang usia sudah mencapai 2 tahun atau anak kecil perempuan, itu air kencingnya hukumnya tadi apa? Najis mutawassithah. Yang kedua, wala itu tinja, kotoran manusia tuh, tai kita tuh, itu tai hukumnya apa tuh? Najis mutawassithah tuh. Jadi bukannya mukhaffafah, tapi apa? Najis mutawassithah. Sekalipun dari anak kecil laki-laki yang usia belum mencapai 2 tahun, yang dia hanya mengkonsumsi ASI saja, tetap tinjanya, tainya hukumnya apa? Najis mutawassithah. Jadi ingat ya, tadi pertama apa? Kencing. Yang kedua adalah kotoran manusia. Yang ketiga, warautu, kotoran binatang. Selain anjing babi, ingatin. Kotoran binatang selain apa tadi? Anjing babi. Kalau tai babi, tai anjing hukumnya apa?
Oh Allah, itu lain urusannya tuh. Ini selain apa? Anjing babi, misalnya ayam perak, kan tainya disebut dengan apa tuh? Hah? Tai kotok namanya. Namanya apa? Tai apa? Tai kotok tuh. Kan kita suka bilang mata lo kotok tuh. Tapi mata kayak tai dong. Betawi kita Betawi. Mata lo kotok, tai kotok tuh tai, bukannya mata tuh. Kalau bilang mata lo kotok berarti apa? Mata kita jadi tai kotok dong. Jadi tai kotok hukumnya apa tadi? Najis, mutawassit tuh. Makanya kita kalau miara ayam tuh kita pakai sendal, kita nginjak, jangan sendal masukin di rumah. Nanti kalau masuk di rumah itu kan hukumnya apa dia kan? Mutawassit tuh. Kena ubin di rumah kita, ibu ubin biasa kita buat sembahyang, bini kita sembahyang di rumah di situ, doa saja di situ. Nanti ada apa itu? Najis, mutawassit tuh. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi apa? Air kencing, yang kedua kotoran manusia, yang ketiga kotoran. Tapi selain apa tadi? Anjing dan babi itu. Kemudian yang keempat, wadamu, darah tuh. Darah yang keempat. Gimana kalau seandainya ada darah di tulang atau di daging? Kita kan suka motong ayam, kambing tuh. Masih ada apa itu? Darahnya tuh. Itu bagaimana hukumnya? Itu hukumnya yu'fa. Dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu hukumnya dimaaf tuh. Pas kita lihat kambing yang kita potong ada darahnya, kita masak terus cemplungin, pas udah matang darahnya masih apa? Nempel, makan jangan? Makan. Hukumnya apa itu? Dimaaf tuh, jangan dibuang, karena dia hukumnya bukan najis, tapi hukumnya apa? Yang dimaaf najisnya. Artinya apa? Boleh kita makan tuh. Atau kambing atau ayam, pas kita potong ayam di pahanya ada apa? Darahnya itu. Kita goreng, kita kukus segala macam tuh. Kita lihat kok masih ada darahnya, makan jangan? Makan, jangan dibuang. Kenapa demikian? Hukum darahnya adalah dimaaf tuh. Ngerti jelas ya? Kecuali ente potong ayam disiram tuh darahnya tuh. Pas potong ayam di bagian lehernya kan keluar darah, disiram, itu hukumnya udah menjadi najis kayak begitu. Jadi kalau seandainya ente potong kambing kemudian yang di lehernya diapain? Disiram, itu bagian sudah dihukumkan najis yang tidak dimaaf. Mesti diapain tuh? Dibuang tuh bagian tuh, jangan dimakan tuh. Ingetin tuh. Makanya orang yang potong kambing yang ngerti itu nggak diapain? Nggak disemprot, gak ada. Yang nggak ngerti disemprot tuh. Dipotong kambing, disemprot. Kena bagian leher pas digorok, dipotongnya tuh. Itu hukumnya apa itu? Hukumnya najis. Boleh nggak dimakan pada bagian itu? Nggak boleh tuh. Yang sering gimana yang sering? Nggak begitu yang sering. Yang sering pada bagian itu disiram. Disiramin pakai keran, pakai selang tuh. Begitu, semprot tuh. Kena bagian itu, hukumnya apa itu? Hukumnya najis. Jadi yang dimaaf tadi, seandainya kita potong ayam kemudian masih ada darah di lehernya, kita nggak semprot pakai air, atau pada bagian yang lainnya, pada bagian paha, pada bagian keteknya tuh, pas kita goreng masih ada darahnya, itu darah hukumnya tadi apa? Dimaaf. Boleh nggak dimakan tadi? Boleh dimakan. Saya ngerti ya. Nah sekarang gimana hukum darah jerawat, darah bisul? Kalau seandainya kita pencet, lagi sembahyang nih, atau di luar sembahyang, yang kalau di luar sembahyang kita pencet, keluar darahnya tuh, jerawat atau bisul. Kalau dipencet keluar darahnya sedikit, maka hukumnya dimaaf tuh gitu. Tapi kalau pas dipencet, bisul kita banyak apanya? Darahnya, maka itu darah hukumnya najis, tidak dimaaf. Ingetin tuh. Jadi kalau dipencet bisul atau jerawat, darahnya sedikit saja keluarnya, itu darah hukumnya dimaaf. Tapi kalau banyak bisul yang benar itu dipencet begitu, kemudian keluar apanya? Darahnya berdarah macor. Nah, itu darah hukumnya apa? Najis, tidak dimaaf. Ingetin tuh. Jadi kalau yang dipencet sedikit keluar darahnya, maka hukumnya najisnya apa? Dimaaf. Tapi kalau sudah banyak, maka hukumnya najis yang apa? Yang tidak dimaaf.
Ini jadi masalah kalau di sembahyang. Kita kan kadang-kadang suka iseng nih jerawat. Allahu Akbar. Jerawat di muka gini tuh, klopetin tuh. Keluar darahnya. Sedikit dimaaf nggak? Dimaaf tuh. Misalnya jerawat batu. Jerawatnya kan kalau batu kan gede tuh. Pas dipencet darahnya apa? Muncrat gitu. Kena sebelahnya tuh. Misalnya gitu. Sebelahnya sialan loh. Itu batal. Ngomong sialan batal. Kata dia, enggak, orang masuk aja. Orang gak ada ilmunya sembahyang. Begitu. Anda pernah kejadian begitu tuh. Jadi ada orang sembahyang duluan, Anda belakangan, Anda wudhu dulu sebentar. Ini murid Anda maju jadi imam tuh. Anda belakangan, pas di orang kaca berdua. Kan ada depan, ada kacanya tuh depan tuh. Jadi itu tempat sembahyang, tempatnya ada apa? Kacanya. Jadi imam dia maju tuh. Rakaat yang kedua, akhirnya jadi makmum. Allahu Akbar. Dibangun, baru bismillah, diganti latihan. Saat maju deh. Ya. Gua mau jamaah jadi bahan. Ayolah, bilang. Lu gimana? Itu batal. Berusaha jadi imam. Lu goblok. Terus jadi imam. Nanti kalau jadi imam jangan pakai begitu, nggak usah udah. Emang ente ada ilmunya, ente udah ngerti panjang pendek pada bacaan Quran, pada bacaan yang ente paham, udah ngerti, udah jadi imam nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak mesti orang yang apa? Nggak mesti orang yang sepuh. Misalnya anak muda gitu, misalnya tadi contohnya si Ari gitu. Ari datang ke musola mana? Misalnya pakai jubah, bawa tongkat. Bisa gitu, tok gimana? Jangan ngomong aja gitu, kalau ngomong, yuk sialan. Artinya kita kalau udah ngerti begitu. Tadi itu jerawat tuh. Jerawat kalau sedikit doang, maka hubungannya tadi apa? Maaf. Dan sembahyang, Allahu Akbar. Itu jerawat kita. Nah, keluar dikit darahnya, hukumnya apa itu? Maaf. Tapi kalau pas keluarnya banyak, maka hukumnya bagaimana? Maka sembayangnya hukumnya apa? Batal tuh. Bukan wudhunya ya, tapi apa itu? Sembayangnya batal tuh. Pas ente giniin, darahnya muncul tuh banyak tuh. Maka sembayang ente hukumnya apa? Batal. Langsung ente bersihin, wudhu ente gak batal. Nanti langsung apa? Sembayangnya ulang lagi dari awal. Itu begitu ya. Kalau darah yang dari mana? Dari jerawat atau dari bisul. Kan suka begitu. Ada orang yang bisulan di pantat. Ada kan begitu kan? Pas sujud, wah pecah deh. Pecah deh. Kan nggak sengaja tuh. Nggak sengaja. Darahnya banyak. Dimaaf. Pas dia kelar sembahyang, dia pulang buru-buru lihat sempaknya. Wah, kata sini, kamu main di mana kan? Bisul gue pecah nih. Itu bisul kan pecah nggak sengaja. Lagi sembahyang duduk ketindihan, dia lupa bisulan. Dan jadi imam kan modal. Nanti jadi imam begitu kan modal jadi imam. Tetap duduk biasa. Pas duduk kelas sembahyang, kayaknya bisul gue pecah. Lihat sampai rumah berdarah banyak. Hukumnya bagaimana tuh? Dimaaf. Kenapa demikian? Karena tidak ada. Nggak sengaja tuh. Lain halnya kalau lagi sembahyang ente-ente bisul tuh, tak gitu berdarah banyak, sembahyang itu hukumnya apa? Nah, sedikit doang, maka apa hukumnya? Dimaaf tuh. Nanti jelas ya. Ada orang yang bisulan di pantat, ada yang diketek ente, ada yang diketek, ada yang di jidat, ada tuh. Jadi pas sujud pecah tuh bisul tuh. Itu gimana hukumnya? Kalau memang nggak sengaja, sedikit banyak, hukum darahnya apa tadi? Dimaaf tuh. Ente udah ngerti begitu tuh, udah paham tuh. Ada satu waktu ente jerawat atau bisulan, misalnya di jidat atau di pantat, pecah terus jerawat ente atau bisul ente. Oh udah ngerti. Sedikit banyak, kalau nggak sengaja maka hukumnya adalah dimaaf. Kemudian wal qairu. Jadi yang pertama tadi air kencing, yang kedua kotoran manusia, yang ketiga kotoran selain daripada anjing tadi, yang keempat darah. Tadi kita tahu darah yang di ayam, yang di kambing, yang di sapi hukumnya tadi apa?
boleh dimakan, silakan. Yang kelima, wal qayhu, nanah tuh. Nanah hukumnya sama tuh. Dia adalah najis apa? Kalau ente gorengan kan suka nanah tuh. Benanah kan tadi tuh. Nah, nanah yang keluar itu hukumnya apa? Najis mutawassithah. Itu. Jadi najis adalah yang masuk ke dalam mutawassithah di antaranya tadi air kencing, kemudian kotoran manusia, kemudian kotoran selain daripada anjing babi. Yang keempat adalah yang kelima. Yang keenam wal qay'u, muntah. Muntahnya yang berasal dari lambung, bukan dari dada, bukan dari tenggorokan. Kan anak kecil suka ngomong kan tuh. Dia baru makan langsung apa? Muntah tuh anak kecil. Itu namanya gumuh tuh. Baru sampai dada itu anak kecil muntah. Itu disebut apa tuh? Gumuh. Bagaimana hukum gumuh? Hukum gumuh hukumnya tidak najis. Jadi muntah yang najis apabila dari mana? Lambung. Itu udah makan nih. Udah masuk makanan, selesai. Kemudian kita masuk angin, enek. Kemudian muntah. Keluar tuh yang tadi kita makan, perkedel, rendang, keluar semua tuh. Nah, itu gimana hukumnya tuh? Hukumnya apa tuh? Najis muntah, jangan kangkung. Keluarnya onyong, kangkung. Kata bininya, lu mabuk di mana? Masuk angin gue. Gua tuh gak mabuk sekarang. Paling perempuan masih. Udah gak mabuk, perempuan sih masih. Jadi pasti keluar muntah yang asal dari mana tadi? Lambung. Itu hukumnya apa? Najis mutawassithah. Tapi ingetin, kalau yang dari dada sama dari tenggorokan hukumnya apa? Nah, najis. Sama kayak air liur, iler, ya. Itu iler kalau dari tenggorokan atau dari dada hukumnya nggak najis tuh. Tapi kalau dari mana? Lambung keluar, itu baunya nggak bisa bayangin. Dari jauh udah kendus. Nih, iler setan. Udah kendus iler. Makanya ada hukum tidur di masjid hukumnya mubah. Mazhab kita hukumnya apa? Mubah, boleh. Tidur di musola boleh, silahkan. Tapi yang jadi masalah orang tidur pasti apa? Ileran. Nggak mungkin biar cakep ileran juga. Perempuan misalnya cakep, putih, mulus, nggak ada dompetnya, nggak ada gocapan di kakinya, nggak ada. Cakep nih perempuan, pasti ileran juga tuh. Ilernya gimana hukumnya tuh? Tadi kalau keluar dari apa? Lambung, maka hukumnya dari apa? Najis. Kalau dari dada atau dari tenggorokan hukumnya nggak najis tuh. Bedanya dari mana? Kalau dari lambung itu baunya 7 meter udah kendus. Makanya ente tidur di musola, masjid bukan nggak boleh. Boleh, silakan. Pengurus nggak ngelarang. Cuma bilangin pengurus, ileran gue tembak. Kan ada hukum nanti. Dia ileran, hukumnya apa tuh? Najis, mutawassithah, nggak dibersihin. Orang sebenarnya kan nggak tahu antara air wudhu atau air biasa dengan apa? Iler, keinjak tuh oleh orang satu sampai ke karpet, ya nggak tahu nggak kalau tahu, wah, kita nggak tahu, kita injak tuh iler, ya Allah, satu orang, 2 orang ke karpet, yang jadi imam ke mihrab, kan keinjak semua. Gimana hukum semua tuh? Mudah najis, sembahyangnya gimana hukumnya? Nah, satu. Jadi sekali lagi, bukan nggak boleh tidur di mana? Masjid, musola, bukan nggak boleh. Karena di situ ada hukum lagi yang kedua, ilhamnya tuh yang jadi masalah tuh. Jadi ente kalau pengen tidur di masjid musola, pakai plastik muka ente. Plastik itu ente tutupin tuh. Jadi pas ente tidur, ilham ke plastik. Tuh ada ilmunya begitu baru tuh. Kita ngaji amalin kayak begitu. Ini udah capek kantuk nih di rumah penuh banyak orang gitu, banyak warga yang kosong nih musola mana tidur, tapi apa? Ke plastik itu ikut tuh. Pas ileran kemana tuh? Plastik tuh. Kalau ambil sip saja.
Dan besok pengurus siapin plastik aja udah tidur deh. Buat apa sholat? Pakai aja udah. Jadi ileran jadi masalah tuh. Anda sering bilangin tidur di masjid musola silahkan, boleh, hukumnya mengubah dalam madhab kita. Tapi ente ingat, ente bakal ileran, itu yang jadi masalah hukumnya tuh. Ente ileran dari lambung, hukumnya najis mutawasit toh, kena karpet, kena ubin. Orang kan nggak tahu itu iler ente, orang injek, kena karpet lagi, semua akhirnya masjid musola jadi apa? Mudah najis. Orang sembahyang jadi nggak asal adalah ente itu. Makanya bilangnya lebih baik tidur di mana? Jangan di rumah, jangan di mana? Jangan masjid musola, tapi di rumah tuh. Terus begitu ya. Jadi tadi yang pertama tadi apa? Air kencing. Yang kedua kotoran manusia. Yang ketiga kotoran selain daripada anjing babi. Yang keempat darah. Yang kelima yang keenam mutim tuh muntah yang asal dari apa tadi? Lambung. Kemudian yang keenam berapa tuh? 7. Wan nabidu, yaitu air perasan yang berasal dari anggur. Kayak aku apa lagi tuh? Hah? Anggur merah. Anggur merah. Aku anggur merah apa lagi tuh? Raja Wali. Sama-sama kenal kita tahu ya. Masih inget nggak lupain gitu. Kan dicampur Raja Wali sama Aul dicampur. Doa barangannya kan itu ada tuh. Kacang goreng. Sebelahnya cewek pakai ini kan pakai BH dong. Aku sekarang berapa hari sih? Aku sih kan? Hah? Berapa kan? Bapak 5. Kok masih bapak juga? Iya, aku 45 sekarang. 45 sekarang. Whisky yang halal whisky ya? Whisky mana whisky itu whisky? Berapa sekarang? Cepet. Ada setan. Belum aja saya puluh. Ada orang iya bukan whisky cepet. Yang mahal itu di Long Island di. Kenapa gitu ya? Orang susah loh ya. Makanya kembar. Aneh tahu gitu-gituan ada yang murid aneh. Jadi kepala sekolah di satu hotel tuh. Aneh diundang ke situ. Acara makan-makan aneh diundang ke doaan situ. Udah kelar ditawarin. Saya mau coba nggak lebar? Dia bilang yuk boleh yuk. Aneh pas masuk. Ya Allah, terus soundnya, masalah kalah soundnya. Gila tuh soundnya. Itu perempuan bajunya nggak ada bener deh. Robek semua perempuan bajunya. Kita nggak lihat, sayang. Jadi ada lihat, astagfirullah. Orang diajakin nggak bayar, kan masuk mahal. Gue sekali masuk tuh, ada yang belajakin. Pas masuk, itu orang-orang bukan begitu tuh. Dia itu, saya mau apa? Anda pengen cobain minuman yang mana? Bukan senjata. Saat ini ada nih, tawarin tuh. Ada tequila ya, tequila yang mabuk tahu sama apa? Ada yang pakai macam-macam tuh. Yang pakai api digituin langsung apa? Nyala tuh. Sebelahnya ada perempuan yang nemenin minum tuh. Saya perlu nggak? Perlu nggak? Kita kan pengen tahu. Sediain tuh. Perempuan nggak ada bau-baunya wangi tuh beruang gitu. Kayak kucing anggoran. Terus digeromin. Ada punya kucing apa digeromin wangi kayak perempuan tuh. Kayak kucing banget kan. Wangi banget ke perempuan. Kayak begitu. Ya Allah. Jadi yang mahal tadi itu. Lu tidak murah minumnya whisky. Jadi itu khamar ya. Khamar sesuatu minuman yang terbuat dari apa? Dari anggur, perasaan anggur. Itu hukumnya apa itu? Najis mutawassit. Tuh, jangan minum tuh. Karena tadi apa hukumnya? Najis mutawassit. Yang dulu udah kita mohon ampun kepada Allah tuh. Dulu kita nggak tahu tuh hukumnya. Karena kita tahu bahwa aku
kemudian whisky, kemudian tequila, kemudian Long Island, itu hukumnya apa tuh? Najis mutawassithah. Berarti orang yang mabuk minum apa tuh? Minum najis tuh. Makanya gelas yang kita pakai buat apa tuh? Buat minum, atau teman yang kita pinjam buat minum, kita punya gelas, teman kita pinjam buat minum bir itu gelasnya hukumnya apa? Bukan najis. Kenapa demikian? Birnya hukumnya tadi apa? Najis mutawassithah. Jadi an-nabit adalah air perasan anggur. Wal khamru, air perasan khamr itu balik. An-nabit air perasan selain daripada anggur. Kalau al-khamr air perasan anggur. Jadi kalau ini minuman dari anggur disebut dengan al-khamr. An-nabit maka adalah minuman yang selain daripada apa? Anggur, asalnya dari korma, dari tape itu. Kan tape suka tuh. Ente bikin tape ada laginya kan tuh, ada airnya. Atau kalau kelamaan dingin ente makan tape, hukumnya bagaimana tuh? Kalau sampai mengamukkan, hukum bagaimana? Hukumnya najis mutawassithah tuh. Dia kan fermentasi tuh pak tape tuh. Air tapenya ente sekadang aja dingin tuh, biar lama. Makin lama makin apa dia? Mengandung alkohol. Ente minum, bagaimana hukumnya tuh? Najis mutawassithah. Tapi tapenya boleh nggak dimakan? Boleh, silahkan tuh. Yang jadi masalah itu tuh air perasan tapenya. Ente diemin lama sampai alkoholnya keluar, pada akhirnya apa? Memabukkan. Inilah yang disebut dengan tadi apa? An-nabi. Bagaimana hukumnya dia? Najis mutawassithah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wal awliya ijallana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rusdi wa tarzuqni ilma yaqini tuwafiqani li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taufiqu li dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul dashra li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bin taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bi
اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.